एक्चुअली शमूलीयत की सी ते उदों जनरल अरोड़ा उदों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सी। अच्छा, जनरल अरोड़ा ये गल कह रहे आ पंजाब उन्होंने भेजा गया भी शांतमई ढंग नाल संघर्ष करो, शांतमई ढंग ही सारी मसलियां दा हल आ। अच्छा, वो बंदा भी फौज छबीलां लाउंदी आ, छबीलां तो नहीं लाउंदी ना, हथियारबंद लड़ाई लड़दी है ना फौज भी। ते वो बंदा जिन्हें बांग्लादेश वॉर च 90,000 95,000 फौजियां नूं आत्म समर्पण किया होवे आके कह रहे नहीं शांतमई ढंग नाल लड़ाई लड़ो, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये बाइनरीज क्यों क्रिएट करते हैं? थोड़े च गल्लां बहुत बड़े तौर पर पा दित्तियां जांदियां भी हथियारबंद लड़ाई नहीं, ਉਹਦਾ कोई हल नहीं, पर हल तां ही निकलूगा। सो जिहड़ी मैं गल कहना चाहना, ये हर गल साडे च बहुत बड़े डर पाए जाते हैं, साडी मानसिकता नूं फड़दे आ। अज असीं खालिस्तान की गल करते हैं, खालिस्तान कोई माड़ा लफ्ज़ नहीं आ। पंजाब एक यूनियन का हिस्सा, एक यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा। जदों असीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पढ़ लो, तुसीं संविधान पढ़ लो, जां माड़ी जी आपां गल कर लैंदे आ, यूनियन च लोगों ने आपकी वफादारी देनी होंदी है, तो यूनियन ने सानू सेफ एंड सिक्योर रखना होंदा। पहले दर्जे का सिटीजन, पहले दर्जे का जिहड़ा उहदा नागरिक आ, ये सानू एहसास कराउणा होंदा। जदों लोकां च एहसास तुसीं तोड़ता भी तुसीं पहले दर्जे के नागरिक ही नहीं हो, जदों तुसीं सेंस ऑफ बिलोंगिंग तोड़ती लोकां च, तो लोग थोड़े वफादार क्यों रहन? ते लोकां दी एस्पिरेशन है, इट इज़ पीपल्स एस्पिरेशन दैट सानू हुण वख कर दो भाई, हुण ना जिहड़ा मर्जी रख लीए, अकालिस्तान रख दईए। श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने सानू अकाल दा तख्त दिता, और जिहड़े अकाल दे तख्त दी मैं कहना हर साल एक किट लगनी चाहिदी सी, सानू प्रेरणा ते सेध मिलदी भी साडे नाल होया की आ। ते आउण वालीआं आपां कहने आ ना, जिहड़े साडे नौजवान आ सिखदे नहीं, क्योंकि असीं कदे सोचिया ही नहीं, चिंतन ही नहीं कीता साडे नाल हो की गया, उहनूं सांभीए किवें। असीं तां पत्थर ते संगमरमर लाउण लग गए, आपदे चिन्ह ही नहीं बना सके, उन्होंने रख ही नहीं सके। और सानू वंड इन्ना दिता गया वर्गां च, पार्टियां च, भी एक दूजे हथ ते हथ विश्वास करनों हट गया, भरोसा ही नहीं। भरोसा दान रोज मंगते आपां अरदास च भी, अज मैनू ही कही जाते भी यार ये पिछे कोई होगा, इह तां नहीं बोल सकता, आए क्यों बोली जाता, ये पिछे कोई होगा। पिछे किहदे की हुंदा? सच ते गुरु साहब तो बड़ा पिछा होर किहदा हुंदा? दसो। असीं भरोसा करनों ही हट गए भी बंदा सच्चा भी हो सकता कोई, ये तो सानू लगता ही नहीं ना, कोई आपदा मकसद या मंतव रख के चलिया होगा यार। भरोसा ही नहीं, सच्चे बंदे ही नहीं सानू लगता भी, वो तो सिरजने ही परमात्मा ने घड़ने ही बंद करते। सो पहली गल, सरकार दियां कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज आ जिहड़ियां, उन्हां नूं समझना। हुण साडी वापस होंद ते आउणे आ भी होंद दी लड़ाई किवें आ। कानून घर ते जे कल्ली आर्थिकता की गल हुंदी ना, उत्थे किसान जथेबंदियां हुण देखो उन्हां दी समझ ते गल करदे आ। किसान जथेबंदियां उत्थे कह रहीआं, एक आगू कह रहा भी पंजाब ते बहुत वड्डा इकनॉमिक ब्लॉकेड आ, आर्थिक बहुत बड़ी मार आ पंजाब नूं। जे आर्थिकता की गल हुंदी तां फिर बड़ी लुट खसुट हो गई साडी, साडे वाले लुट खसुट करी गए, बड़ियां इत्थे किड्डे हज़ारां करोड़ां उन्हां ने घपले कर लए। कित्थों चले सी, कित्थे बैठे आ साडे पॉलिटिशियंस देख लो, साडे माड़ा मोटा कोई चेयरमैन बन जे, माड़ा मोटा कोई नगर पालिका का प्रधान बन जे, वट कढ़ दिंदा ते पर फिर असीं नहीं हिलदे सी, या मैं भी नहीं आउंदा सी छड्ड के आपदा कामकार छड्ड के, मैं नहीं आउंदा सी। पर गल कित्थे, सट्ट कित्थे वजी? उन्होंने जिहड़े कानून बनाए आ, पंजाब नूं एक मंडी की तरह देख के भी अदानी ते अंबानी नूं भालिया होवे भी पंजाब तुहानूं वेचता, हुण जाओ जो खेतीबाड़ी दे नाल संबंधित जिवें तुसीं जाके करना उवें कर लो, जिहड़ी फसल बीजनी आ बजाउणी आ, जिहड़ी फसल वढाउणी आ, जिहड़ी खरीदनी आ, जो करना कर लो। जमीन भी आपदे, क्योंकि जिहड़े कॉरपोरेट्स आ ना कंपनियां, उन्होंने तो प्रॉफिट ते काम करना, उन्होंने टारगेट्स ते काम करना, उत्थे इमोशन नहीं हुंदे। आ 2 दिन पहला मैं एक इंटरव्यू कर रहा सी, खेत 'च ही बह गए, मैं वट ते बह गया, टैणा साहब सी वो मंजे ते बह गए, उन्होंने नाल एक भैन होर सी,
ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆਓ ਘਰੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ, ਚਾਹ ਡੋਲੂ ਚ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ, ਮੱਖਣ, ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ, ਚਟਨੀ, ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੈਲਥ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੱਜ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਵਿਕਣ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਆ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਉਨੀ ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਡਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਆਕਸਫੋਰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲਾਇਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣੀਆਂ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਛਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਤ ਆ ਮੇਰੀ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀਆਂ? ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਗਲ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, IELTS ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਰ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਖੁਰਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖੁਰਦਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਖੁਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲੱਭ ਲਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖੁਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੜਪਦੇ ਆ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕਰ ਲੋ ਕੁਛ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ 7000 ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ। 7000 ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, 5000 ਬਾਬੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, 5000 ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ। ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਚੇ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੀ ਲੈ ਗਏ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਆ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਆ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਖੁਰ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਯਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਵਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸਦੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੜਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸਾਰਥਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਵੇਚਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੰਡੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਤੈਅ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਲੌਕੇਡ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਲੌਕੇਡ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹੋ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਿਰਦਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਨਿਰਦਈ, ਇੰਨੇ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਓ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਦੂਜੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਤੇ ਬੜਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਭਾਈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੋਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ ਯਾਰ 5-7, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਦਮ ਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਯਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਓ, ਕਿੱਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਾਂ ਜਾਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਪੀ ਲਾਂ।